नमस्कार छात्र छात्री माने जातीय पक्षी कवितार पाठ 3 को मु श्री अभिमन्यु बेहरा वरिष्ठ शिक्षक प्रशिक्षक जिला शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बारिपदा समस्त को स्वागत करुच्ची। आज पाठ आमे आम जातीय पक्षी मयूर वर्षार आगमन रे निजर सौंदर्य को किपरि अतुलनीय करिथाए से संपर्क में आलोचना करिबा। पिला माने पूर्व पाठ आमे कोन आलोचना करथिले मने अछि? आज पाठ आरंभ करने पूर्व आस पूर्व पाठ मन पकईवा। पूर्व पाठ रे धरापृष्ठ को वर्षार आगमन को कवि सुंदर भावे वर्णना करथिले। कवि भाषा रे कौन थिला? आकाशे बसिला जलद मेला बिजुली तहिरे रचिला खेला रही रही शुभे अश्विनी सन कदम्ब कुसुमे सहुची बन सिंह रही मही शीतल समीर जाऊची बही। अर्थात आकाशरे जल बा मेघ माने एकाठी हुंती। मेघ मध्य मझे मझे बिजुली आलोक खेली जाए। बिजुली सहित घड़घड़ शब्द मध्य शुभे। कदम्ब फूल प्रकृतिर शोभावर्धन करे एवं सही समय रे शीतल पवन रे धरणी शिहरी उठु थाए। पूर्व पाठ आमे एई कथा आलोचना करथिले। पिला माने एबे तु मानक पाळी। पूर्व पाठ संपर्कित दुईटी प्रश्न अच्छी, तार उत्तर दब। कहल केउटी मेघर प्रतिशब्द अटे? समीर, सागर, जमज, जलद। जलद, भेरी गुड, समस्ते बढ़िया उत्तर देल। आउ गोटे प्रश्न पूर्व पाठरू, वर्षा आसिले धरणी कौन हुए? कांदे, रागे, सिहरी उठे, सुखी जाए? हाँ, सिहरी उठे हेउची ठीक उत्तर। वर्षा आसले धरणी सिहरी उठी थाए। आजिर पाठरे कवितार पद 2 और पद 3 को आलोचना करिबा। तेबे आलोचना करिया पूर्वरु आस द्वितीय पद को आवृत्ति करिबा। सुनील ग्रीबाटी ढळाई धीरे सुमंजुळ चूळ दळाई सिरे सुढळा नयने जिमुते देखी छन छन मने कला पटेकी शिखिटिए माती फुलाई देइछि छबिळ छाती शिखिटिए माती। पिला माने केमिति लागिला? भल लागिला? आस एबे कवितार भावांश को बुझिबा। प्रथम पदरे कौन थिला? सुनील ग्रीबाटी ढळाई धीरे सुमंजुल चूल दळाई सिरे। एही पादरे कवि कला मेघ को देखी मयूर किपरि उत्फुल्लित होई उठुची ताहाकू वर्णना करिसंती। कला मेघ को देखी मयूर उत्कंठा सहकारे निजर सुनील ग्रीबा को बंकाई मेघ आड़ को चाहूची। पिला माने कहिल सुनील ग्रीबा कहले तुमे कौन बुझुच? मयूर एही गाढ़ नील रंगर बेक को सुनील ग्रीबा कहउचंती। तेणु मयूर कला मेघर आगमन को देखी मयूर निजर गाढ़ नील रंगर बेक को बंकाई उत्कंठा सहकारे मेघ को चाहूची। सेही समय रे मयूर मस्तक रे शोभा पाउथिबा चूलटी दलायमान होउची। आस देखिबा यार परवर्ती 4टी पाद कौन? सुढळ नयने जिमुते देखी छन छन मने कलाप टेकी शिखिटिए माती फुलाई देइछि छबिळ छाती। पिला माने कहिल एठारे जिमुत शब्दर अर्थ कौन होई पारे? हाँ, ठीक अनुमान करिछ। जिमुतर अर्थ मेघ अटे। कवि कहिचंती कला मेघ देखी मयूर तार ढळ ढळ आखिरे मेघ को देखे। मु भाବୁची तुमे माने
ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏଠାରେ ନୟନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ନୟନର ଅର୍ଥ ଆଖି। ଏହା ସହିତ କବି କହିଛନ୍ତି କଳା ମେଘକୁ ଦେଖି ମୟୂର ଆନନ୍ଦରେ ପୁଚ୍ଛକୁ ମେଲି ଦେଇ ଗର୍ବରେ ନିଜର ଛବିଳ ଛାତିକୁ ଫୁଲାଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମେଘକୁ ଦେଖି ମୟୂର ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହୁଅ? ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହେଇପଡ଼ ନା। ମୟୂର ସେହିପରି କଳା ମେଘକୁ ଦେଖି ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଆସ ଆଉଥରେ ମନେ ପକାଇବା। ଗ୍ରୀବା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଗ୍ରୀବାର ଅର୍ଥ ବେକ। ଜିମୁତର ଅର୍ଥ ମେଘ। କଳାପର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲ? କଳାପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ। ଶିଖିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୟୂର। ଶିଖି ମୟୂରର ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଗକୁ ଯିବା। ଆସ ଦେଖିବା କବି ମୟୂରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବିତାର ତୃତୀୟ ପାଦଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଖେଳାଇ ଦେହେ ତା ବର୍ଣ୍ଣ ତରଙ୍ଗ, ଖେଳେଲୁ ଚକାଳି କେତେ ଯେ ରଙ୍ଗ, ସତେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ଝଟକି, ପୁଛରୁ ତାହାର ଆସେ ଚମକି, ତା ରୂପ ଝଳି ସତ ସୁଷମାକୁ ଯାଉଛି ବଳି, ତା ରୂପ ଝଳି। ଆବୃତ୍ତି କଲ, ମଜା ଲାଗିଲା? ଆସ ପଦଟିର ଭାବାଂଶକୁ ବୁଝିବା। ଖେଳାଇ ତା ଦେହେ ବର୍ଣ୍ଣ ତରଙ୍ଗ, ଖେଳେ ଲୁଚକାଳି କେତେ ଯେ ରଙ୍ଗ। କବି ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୟୂର ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଚ୍ଛରେ ଏକ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ଏହାକୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣର ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କଥା ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ମୟୂର ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଚ୍ଛରେ ଏକ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପୁଚ୍ଛରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଥାଏ। ଏହାକୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣର ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କଥା ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ତରଙ୍ଗାୟିତ ଭାବରେ ଗତି କରୁଥିବା ପୁଚ୍ଛରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଦେଖାଯାଏ କି? ନା, ସବୁବର୍ଣ୍ଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କବି କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ ସତେ ଯେପରି ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି। ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବା ସମୟରେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବା ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଆସ ଦେଖିବା ଏହି ପଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାରୋଟି ପାଦ। ସତେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ଝଟକି, ପୁଚ୍ଛରୁ ତାହାର ଆସେ ଚମକି, ତା ରୂପ ଝଳି ସତ ସୁଷମାକୁ ଯାଉଛି ବଳି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କହିଲ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଦେଖିଥିବ। କେମିତି ଲାଗେ ତୁମମାନଙ୍କୁ? ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ? ହଁ, ସତରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କବି ମୟୂର ପଙ୍ଖର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଆସ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହିପାରିବ? ପ୍ରଥମେ କୁହ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ହଁ, କ'ଣ କହିଲ ଏଗୁଡ଼ିକ? କହିପାରିବନି? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତୁମେ ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି କଥା ପଢ଼ିଥିବ। ସେଥିରେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି କଥା ଥିଲା ନା? ହଁ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହୀରା ନୀଳା ଓ ମୋତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ। ଏହା ଉପରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଚକଚକ କରେ। କହିଲ, କବି ହୀରା ନୀଳା ମୋତି କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତର ଦେଲ। କବି ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୟୂର ନୃତ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ତାହାର ତରଙ୍ଗାୟିତ ପୁଚ୍ଛ ଏମିତି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ସତେ ଯେପରି ତା ପୁଚ୍ଛରେ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିବା ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ସବୁ ଝଟକି ଉଠୁଛି।
ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିବା ଏହି ହୀରା ନୀଳା ଓ ମୋତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶହ ଶହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। କବି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତାରୂପ ଝଳି ସତ ସୁଷମାକୁ ଯାଉଛି ବୋଳି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମୟୂର ନୃତ୍ୟ କରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶହ ଶହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କବିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପଦ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ପାଠଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ପାଠଟିକୁ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇବା। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ତାହାର ଭାବାର୍ଥ ସହ ଯୋଡ଼। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେକ ପଂକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିର ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତି ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। କ'ଣ ଅଛି? ଖେଳାଇ ଦେହେତା ବର୍ଣ୍ଣ ତରଙ୍ଗ। କହିଲ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଡାହାଣ ପାଖରେ ଦେଖ, ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବେକକୁ ବଙ୍କା କରି? ନା। ଅସ୍ଥିର ମନେ ପୁଚ୍ଛ ମେଲିବା? ନା, ଏଇଟା ବି ନୁହେଁ। ମୟୂର ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଖେଳିଯାଏ। ହଁ, ଖେଳାଇ ତା ଦେହ ବର୍ଣ୍ଣ ତରଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ମୟୂର ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଖେଳିଯାଉଛି। ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବାଟି ଢଳାଇ ଦିରେ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତର, ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବେକକୁ ବଙ୍କା କରି। ସତ ସୁଷମାକୁ ଯାଉଛି ବୋଳି, ମନେ ପକାଅ ବା ତାର ଅର୍ଥ ଖୋଜିଲ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଆମେ ତୃତୀୟ ପଦରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଶେଷ ଧାଡ଼ିଟି ଥିଲା ନୁହେଁ, ସତ ସୁଷମାକୁ ଯାଉଛି ବୋଳି। ହଁ, ଠିକ କହିଲ। ଏବେ ଶହ ଶହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଟପି ଯାଉଛି। ସୁଢଳ ନୟନେ ଜିମୁତେ ଦେଖି, କୁହ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଆଉ ଯେତିକି ବାକି ରହିଲା। ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖାଯାଏ ତ ହେବ ନାହିଁ। ଅସ୍ଥିର ମନେ ପୁଚ୍ଛ ମେଲିବା, ଏକଥା ବି ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ? ଢଳ ଢଳ ଆଖିରେ ମେଘକୁ ଚାହିଁବା। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଜିମୁତର ଅର୍ଥ ମେଘ, ତେଣୁ ସୁଢଳ ନୟନେ ଜିମୁତ ଦେଖିର ଅର୍ଥ ହେବ ଢଳ ଢଳ ଆଖିରେ ମେଘକୁ ଚାହିଁବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକି ରହିଲା, ଛନ ଛନ ମନେ କଳାପ ଟେକି। କଳାପର ଅର୍ଥ ମନେ ପକାଅ। କଳାପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁଚ୍ଛ, ତେଣୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅସ୍ଥିର ମନରେ ପୁଚ୍ଛ ମେଲିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପିଲାମାନେ। ଆସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା। କଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। 10ଟି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ନା? ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଖୋଜିବା ଆମେ। ତଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀରୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି? ତେଣୁ ଉପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ମୁଣ୍ଡ, ଆଖି, ବେକ, ଫୁଲ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆକାଶ, ପବନ, ମେଘ, ମୟୂର, ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ। ତୁମକୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ତଳେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି? ଗ୍ରୀବା। ତେଣୁ ଗ୍ରୀବାର ସମଅର୍ଥକ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଥିବା କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛ। ଜାଣିପାରୁଛ? ଗ୍ରୀବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବେକ, ତେଣୁ ଗ୍ରୀବାର ସମଅର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବେକ। ତାପରେ ଅଛି ଶିର। ଏଟା ତ ବହୁତ ସହଜ। ହଁ, ଶିରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ। ଯୋଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ଜିମୁତ। ଜିମୁତ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କିଏ କହିପାରିବ? ଜିମୁତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମେଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି? ନୟନ। ଆରେ ବାଃ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସହଜ ଉତ୍ତର, ସମସ୍ତେ କହିପାରୁଛ। ନୟନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଖି ନା? ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଶିଖି। ଶିଖିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶିଖିର ଅର୍ଥ ମୟୂର। ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦକୁ ଯିବା। ସୁଷମା। ସୁଷମାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସୁଷମାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ରହିଲା। କୁସୁମ। କୁସୁମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଫୁଲ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ଶେଷ ଶବ୍ଦ ରହିଲା ସମୀର। କ'ଣ ହେବ? 3ଟି ଶବ୍ଦ ବାକି ରହିଛି। ଆକାଶ, ପବନ, ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ। ପବନ। ଆସ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା। କବିତାକୁ ଆଧାର କରି ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛ। ମୟୂରର କେଉଁଠାରୁ ହୀରା, ନୀଳା ଓ ମୋତି ଝଟକୁଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେକ ବିକଳ୍ପ ମୁଁ ଦଉଛି। ଗ୍ରୀବା, ପୁଚ୍ଛ,
ଛାତି, ଚୂଳ। କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ କହିଲ? ମୟୂରର କେଉଁଠାରୁ ହୀରା ନେଳା ମୋତି ଝଟକୁ ଥାଏ? ପୁଚ୍ଛ। ହଁ, ଠିକ ଉତ୍ତର କହିଲ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ମୟୂରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଜଳଦମେଳା, ଅଶନି ସ୍ୱନ, ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ, ସତ ସୁଷମା। କ'ଣ ହେଇପାରେ ଉତ୍ତର? ସତ ସୁଷମା। ହଁ, ମୟୂରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ତାକୁ ସତ ସୁଷମା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କବିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପଦକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେଇ ଦୁଇଟି ପଦକୁ ଆଉ ଥରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବାଟି ଢଳାଇ ଧୀରେ ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ ଦୋଳାଇ ଶିରେ ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବାଟି ଢଳାଇ ଧୀରେ ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ ଦୋଳାଇ ଶିରେ ସୁଢଳ ନୟନେ ଜିମୁତେ ଦେଖି ଛନ ଛନ ମନେ କଳା ପଟେକି ଶିଖିଟିଏ ମାତି ସୁଢଳ ନୟନେ ଜିମୁତେ ଦେଖି ଛନ ଛନ ମନେ କଳା ପଟେକି ଶିଖିଟିଏ ମାତି ବୁଲାଇ ଦେଇଛି ଛବିଳ ଛାତି ଶିଖିଟିଏ ମାତି ଫୁଲାଇ ଦେଇଛି ଛବିଳ ଛାତି ଶିଖିଟିଏ ମାତି ଖେଳାଇ ଦେହେ ତା ବର୍ଣ୍ଣ ତରଙ୍ଗ ଖେଳେଲୁ ଚକାଳି କେତେ ଯେ ରଙ୍ଗ ଖେଳାଇ ଦେହେ ତା ବର୍ଣ୍ଣ ତରଙ୍ଗ ଖେଳେଲୁ ଚକାଳି କେତେ ଯେ ରଙ୍ଗ ସତେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ଝଟକି ପୁଚ୍ଛରୁ ତାହାର ଆସେ ଚମକି ତା ରୂପ ଝଳି ସତେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ଝଟକି ପୁଚ୍ଛରୁ ତାହାର ଆସେ ଚମକି ତା ରୂପ ଝଳି ସତ ସୁଷମାକୁ ଯାଉଛି ବଳି ତା ରୂପ ଝଳି ସତ ସୁଷମାକୁ ଯାଉଛି ବଳି ତା ରୂପ ଝଳି। ପିଲାମାନେ, ଆଜିକାର ପାଠରେ ଆମେ କବିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପଦକୁ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କାମ। ଏହି କାମଟି ତୁମେ ଘରେ କରିବ। କଳା ମେଘକୁ ଦେଖି ପୁଚ୍ଛ ମେଲି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ମୟୂରର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ଏବଂ
ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଲେଖ। ଲେଖିପାରିବ ତ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠରେ କବିତାଟି ଲେଖି ଶୁଣେଇବ। ଆଜିକାର ପାଠରେ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଆଜିକାର ପାଠକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବି କିଛି ତୁମର ସନ୍ଦେହ ରହିଯାଉଛି ତେବେ ମତ ବାକ୍ସରେ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତୁମର ମତାମତକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।